الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكل من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله
شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من عذاب إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسألوا اليوم بما كنتم تدعون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يعجبك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونشئ خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدير على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما
في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين
والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفز شر الظالمين يا قوي يا متين اكفز شر الظالمين يا قوي يا متين اكفز شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف كرم وجد وعظم كلمة علينا وعلينا نموت وعلينا نبعث إن شاء الله تعالى من الأمينين آمين آمين يا رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة للشيخ الفقيه المقدم ومحدث ابن علي علي وأصول وفرهم وجميع شهادتنا آلم علي بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لجميع الشهادة الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يولد رجلا في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأسلم وفروعهم بأن الله يولد درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح الأئمة مجتهدين والعلماء العاملين والمشايخين في الدين وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغسهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يغفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يعطي كل سائر منا ومنكم سؤله ولا ما يرد الله به ورسوله والهجاء والمشافرين والعزى والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى الأوطانهم غانمين في الخير وعافية وأن الله يتوب علينا ويهتم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم الشر منا لا تهتك الشر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا علم الشر تهتك الشر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم الشر منا لا تهتك الشر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بيا يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل اسلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين.
يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين يا أمان الخائفين نجنا ممن خاف يا أمان الخائفين سلمنا ممن نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين دوام فيها سبحانك اللهم وتيدهم فيها سلام وآخرهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati awliya illahi ta'ala fi hadzal makan wa hadhil qaryah wa hadhil madinah fi ayyi kulli makan wa ila hadrati ahli kubur kita semua yang hadir di taklim ini pada malam hari ini, wabil khusus ahli kubur dari sahibul bait, baik dari keluarga besar almarhum, keluarga besar suami maupun almarhum keluarga besar istri semuanya. Wa ila hadrati jami'il kuburin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ladun adam ila yaumina hadha, wabil khusus li hadrati abaina wa ummahatina wa asatidina wa muallimina wa murabbi rohina, wa nakhussu khususan li hadrati asyah Arsyad Al-Banjari sahibi hadal kitab, ghafarallahu lahum wa nawwara daraihahum wa ja'al jannata mathwahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tuan rumah Mas Haji Ali beserta keluarga, calon ustadz kita Mas Sofyan. Tadi kayaknya udah panas banget tadi ya. Tinggal doa ya, malah nggak boleh Mas Haji. Udah cakep tadi, kayaknya udah keren ya. Alhamdulillah malam hari ini malam hari ini kita masuk di Dzulhijjah sudah tanggal 1 sesuai dengan isbat kemarin ya, tanggal 1 malam ini. Pertanyaannya adalah malam Jumat depan masih ngaji apa enggak libur? Harusnya udah libur. Bulan puasa itu. Tarbiyah ya. Iya. Ya udah, enggak tahu, nanti silakan dibicarakan
mumpung karena belum ada keputusan, maka sedikit saya singgung tentang kurban sekarang, takutnya besok libur. Kalau besok masih masuk ya alhamdulillah, kalau masih ngaji. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk di Dzulhijjah. Nanti kalau waktunya cukup kita tambah kitab ini. Ada hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana berbuat baik pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan hari ini, yakni al-usyur fi awwal Dzulhijjah, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Lantas sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah tidak bisa mengalahkan amaliyah pada 10 Dzulhijjah tersebut ya Rasulullah? Kata Nabi, qala walal jihadu fi sabilillah, tidak, jihad fi sabilillah pun tidak dapat mengalahkan amaliyah pada hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali rajulun, seseorang, yakhruju bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, seseorang yang keluar dari rumah untuk pergi ke sabilillah, pergi ke medan perang dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang dengan membawa apapun. Artinya apa? Kecuali orang yang keluar di medan perang dengan jiwa dan hartanya dan dia meninggal di medan perang, mati syahid dengan modal jiwa, modal harta juga. Itu yang dapat mengalahkan amaliyah 10 awal Dzulhijjah. Besok sudah mulai tanggal 1. Sekarang kita sudah masuk mulai tanggal 1. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah lantas ulama-ulama dengan berbagai dalil, baik dalil khusus maupun dalil umum, ada yang menambahkan zikir-zikir pada, kalau zikir malah khusus dalilnya. Kata Nabi, perbanyak zikir. Ya. Malah kata Nabi, perbanyak zikir, tahlil, tahmid, takbir. Di situ disebutkannya. Terus lagi ulama juga ada yang menambahkan perbanyak puasa, ya. Karena di situ ada nanti ada tarwiyah, ada Arafah. Arafah ada dalil khusus lagi. Puasa Arafah 2 tahun pahalanya, yaitu setahun pertama setahun ampunkan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Itu dalil khusus juga. Terus lagi nanti ada tentang kurban tanggal 10. Itu juga dalil khusus, bahwa fasholli li rabbika wanhar, firman Allah Subhanahu wa taala, malah Quran itu dalilnya. Maka bersolatlah engkau karena Tuhanmu, wanhar, dan potonglah hewan kurban. Di sini nanti teman-teman semuanya ada beberapa kebiasaan. Yang pertama adalah kalau Idul Fitri biasanya itu makan dulu baru sholat. Kalau Idul Adha sholat dulu baru makan. Itu harusnya begitu. Bukan harus wajib, bukan ya. Maksudnya pantasnya begitu, gitu loh. Kenapa kok seperti itu? Jadi ceritanya begini. Idul Fitri, sebelum Idul Fitri didahului dengan sebulan puasa. Nah, lantas masuk Lebaran, yang mana memang Lebaran itu haram untuk berpuasa. Tadinya wajib, tiba-tiba besoknya haram malahan. Nah ini, maka pantas-pantasnya untuk membuktikan kalau kita nggak puasa, sebelum sholat makan aja dulu. Habis subuh sebelum sholat id makan dulu, bukti kalau kita nggak puasa. Nih ya Allah, saya nggak puasa sesuai dengan perintahmu, kan begitu. Perintahnya hari itu malah nggak puasa. Kemarin masih diperintah puasa. Nah sekarang kenapa Dzulhijjah atau Idul Adha kok makannya belakangan Pak Ustadz? Harusnya, bukan harus wajib ya. Seyogyanya kurban itu dipotong masing-masing oleh orang yang kurban. Zaman awal-awal dulu,
itu kalau habis sholat id pulang ambil kambing potong, terus diambil sebagian kasih istrinya buat dimasak, sisanya buat dibagi-bagi kan begitu. Nah kalau makan duluan nanti nggak makan, makanya ntar aja lah sekalian. Dan orang kuno, orang zaman dulu di Arab itu kalau nyesetin kambing itu cepet nggak kayak orang kita, lama atau malah nggak makan keburu lapar malah. Ya udah terus gimana Pak Ustadz, boleh nggak kita makan dulu? Kalau nanya boleh ya boleh lah. Ya boleh. Tapi kalau mau makan belakangan, seandainya makan belakangan ini, nunggu kurban sampai selesai, kelenger kita. Karena sore baru dibagi itu dagingnya. Ya udahlah sesuai sama garis besarnya aja lah. Makan setelah sholat, ya udah makan biasa. Enggak makan kurban yang kita potong sendiri. Satu. Yang kedua kebiasaan lagi ini. Kurban ada kurban hewan ternak khususnya itu yang dicatat oleh sejarah dan disebarkan sampai sekarang itu memang zaman Nabi Ibrahim, walaupun sebenarnya semenjak Qabil Habil sudah ada kurban, cuman zaman dulu kurbannya bukan hewan ternak, kurbannya adalah apa yang mereka miliki. Qabil saat itu dia pekebun atau petani lah kalau orang kita. Maka kurbannya Qabil ya hasil kebun. Habil saat itu peternak, maka kurbannya Habil ya hasil ternak. Zaman dulu sudah ada, tapi nggak ditentukan apa bentuknya, apa punyanya lah yang dikorbankan. Nah semenjak Nabi Ibrahim itulah hewan ternak yang dijadikan kurban. Nah, pas alhamdulillah dilalah agama kita fattakhidhu millata Ibrahim hanifah. Ya memang kita ini sedikit banyak mau nggak mau diakui atau tidak, tapi harus diakui karena ini Quran yang nyuruh. Kita ada mengkiblat ke milahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah kurban. Maka kurban kita adalah hewan ternak. Hewan ternak itu apa? Hewan ternak itu ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4. Ini nanti agak lebar ini. Kaki 2 contohnya ayam, bebek, entok, dan seterusnya. Kaki 4 contohnya kambing, sapi, kebu, unta kalau di Arab dan seterusnya. Nah untuk kurban dan akikah, syariatnya adalah hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4. Kalau di sini rata-rata mampu ya, Mas Haji ya? Bukan, orang sini rata-rata mampu ya? Ya udah, kalau rata-rata mampu nanti saya cerita yang enteng-enteng nggak apa-apa, karena nggak saya husnudon nggak bakal ditiru lah nanti. Nanti Mas Pian nanya, boleh nggak Pak Ustadz korban ayam? Nah, gitu nanti. Kalau saya korban perasaan. Memang ini nggak apa-apa lah. Saya ngomong hukum aja, tapi jangan ditiru. Memang secara hukum, ini ngomong secara hukum dulu. Secara hukum yang diperintahkan atau yang disyariatkan untuk kurban itu adalah hewan ternak berkaki 4. Hewan ternak berkaki 4. Tapi, ya ini ada tapinya. Tapi bagi orang, saya ngomong bagi orang yang benar-benar nggak mampu, ulama ini saya ngomong ulama memberikan ijtihad atau memberikan fatwa, bahwa tetap diperintahkan untuk mengorbankan semampunya, walaupun mampunya ayam. Ini ngomong mampu loh ya, bukannya ngomong mau, bukan. Mampu, enggak, saya nggak punya duit Pak Ustadz, bener-bener Pak Ustadz, ini aja megang cuma 200.000 doang seandainya. Ntar sampai Idul Adha nggak tahu dapat dari mana lagi. Seandainya begitu, pas Idul Adha paling megang 500.000 doang, buru-buru beli kambing buat makan aja diirit-irit kan begitu. Nah kata ulama, kalau ada ayam tetap kurbankan. Maksudnya tetap potong, bukan kurban, tetap potong.
potong. Ingat prinsipnya kurban itu apa? Prinsipnya kurban adalah berbagi. Jadi potong, ambil sebagian, sisanya kasih bagi-bagi tetangga. Walaupun nggak punya, punyanya cuma ayam 2, potong 1 lah, bagi, ambil sedikit lah, secomot, selauk lah, sisanya bagi-bagi tetangga. Sampai seperti, kenapa kok? Emang jadinya kurban Pak Ustadz? Siapa bilang jadinya kurban? Enggak. Bukan jadi kurban, bukan, tapi karena kita enggak punya buat kurban, punyanya ayam, kita potong ayam dan kita bagi-bagi. Kenapa? Kita buktikan atau kita tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya enggak mampu kurban kambing, mampunya ayam ya Allah, saya tetap kepengen berbagi. Itu tujuannya. Bukannya boleh kurban ayam, bukan. Ke bawah ya. Nanti jangan ada, wah ngaji malam cuma sesat, enggak begitu. Katanya boleh kurban bebek, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah siapapun pada hari itu, ayo kita berbagi. Jadi yang berbagi nggak cuma yang kaya doang, yang miskin pun tetap berbagi. Bapak bayangin. Saya yakin, insya Allah rata-rata penduduk kita, sekitar kita itu, kalau cuma motong ayam mampu, saya yakin. Walaupun saat itu kambing nggak mampu mungkin, tapi kalau ayam mampu pasti. Nih, kenapa kok tetap disuruh begitu Pak Ustadz? Kan mereka nggak punya kambing, kenapa nggak usah saja sekalian? Enggak. Kenapa saat itu satu tadi, 10 hari awal Dzulhijjah, berbuat baik sangat dicintai oleh Allah satu. Yang kedua, dulu belum selesai. Yang kedua, memang dia nggak mampu, kambing aja nggak mampu. Maka mampunya dia apa? Ayam. Ya udah motong ayam buat berbagi, bukan kurban bukan. Motong ayam buat berbagi. Tiga. Kalau semua orang mau mempraktekkan hal seperti ini, saya yakin nggak ada orang tamak pada saat itu. Yang miskin pun, yang nggak kurban kambing pun, saya yakin nggak ngarep-ngarep daging dari masjid. Orang dia punya ayam aja dikasih orang, ngapain dia nungguin daging dari masjid? Tuh. Apa maksudnya? Apa namanya? Kebiasaan ngasih itulah yang dikejar pada hari itu. Jadi bukan mental meminta, bukan mental ngarep, bukan. Tapi saat itu Idul Adha adalah mental memberi. Iya, yang mampu kurban, yang mampu sapi-sapi, yang mampu kambing-kambing, yang nggak mampu tetap mengeluarkan apa yang dia punya untuk diberikan kepada orang lain. Intinya di situ. Kenapa? Karena hari itu adalah hari memberi. Dan dengan seperti itu, kalau semua orang mau seperti itu, insya Allah negara kita sudah nggak ada lagi mental-mental peminta. Udah. Nah ini, maksud saya ke situ. Jangan lagi bisa lagi. Nggak ada ajaran malam Jumat kurban ayam, nggak ada. Kurban bebek nggak ada. Ini adalah kita menumbuhkan, ayo kita kikis mental-mental ngarep, mental-mental peminta. Dengan cara seperti itu. Dan dengan momen yang pas dan tepat. Gimana Mas, tadi mau ngomong apa? Yang tak potong tadi, mau ngomong apa tadi? Kenapa yang dicontohkan Ibrahim itu kan domba? Iya. Semuliakah itu kambing di mata Allah bahasa itu? Oh iya. Khususannya gitu. Iya. Sapi, onta dan sebagainya. Oke. Begini. Ulama kita menganggap domba lebih afdol daripada sapi. Itu dalilnya itu adalah ketika baginda Ismail kecil mau dipotong. Itu. Nah, terus diganti oleh Allah dengan domba. Itu dalilnya. Bidhibhin azim di ayatnya. Ayatnya sih ngomongnya bidhibhin azim, cuman semua ahli tafsir mengatakan itu domba. Nah, dari situlah terus ulama menyimpulkan kalau seandainya ada binatang yang lebih bagus daripada itu, pasti Allah gantinya yang lebih bagus. Kenapa ketika ganti domba? Karena satu tadi, berarti domba itu yang paling bagus dan paling pas. Satu. Yang kedua,
Ini kalau kita ngomong agama, ngomong dombanya loh, dombanya, kambingnya dan sejenisnya itu rata-rata hampir di semua daerah itu bisa hidup dan bisa ditemukan itu domba kambing. Tetapi kalau kayak sapi, kebu, belum tentu semua daerah ada. Dan agama diperuntukkan untuk semua manusia yang ada di bumi itu, di bumi ini. Artinya apa? Biar semua bisa melakukan. Yang ketiga, menurut sebagian riwayat, domba yang ditukarkan untuk Ismail kecil ini adalah dombanya Habil yang waktu itu dibuat korban. Jadi ini flashback ke zaman kuno, ketika Habil Qabil konflik, lantas Nabi Adam mereka menghadap ke ayahnya, bagaimana ini ayah, Kak Qabil nggak terima dengan aturan yang ada. Terus Nabi Adam, ya udah kurban. Siapa nanti yang diterima kurbannya, pendapatnya berarti yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dua-duanya kurban. Kurban zaman dulu bahwa hasil karyanya dia, hasilnya dia, kepunyaannya dia, hartanya dia, dibawa ke puncak bukit, lantas ditungguin agak jauh. Nanti siapa yang disambar petir terus hilang, berarti itu yang diterima. Langsung ketahuan zaman dulu, amal diterima apa enggak. Kalau sekarang enggak ketahuan. Iya. Nah, ternyata yang diterima kurbannya Habil. Disinilah konflik berlangsung, akhirnya ada pembunuhan. Nah, korbannya Habil yang diterima itulah nanti yang akan jadi penggantinya Ismail kecil itu tadi. Jadi ceritanya begitu. Tapi ingat ya, di situ di Qur'annya bidhibhin azim, dengan apa namanya hewan potong yang sangat-sangat besar. Walaupun domba tapi cakep banget gitu. Bukan. Dan ingat nih, rata-rata di Arab itu lebih mudah kambing daripada sapi. Oh iyalah, sapi butuh air banyak. Apalagi kebu, nggak ada kali kebu itu. Sapi banyak, tapi lebih mudah kambing. Lebih mudah kambing. Airnya nggak terlalu. Onta, nah onta kan mahal. Dan onta nggak semua negara bisa ada. Nah makanya tadi. Saya baca di grup itu onta 7 orang cuma 2.600.000 orang. Di sono. Di sini berapa? Sapi. Sapi berapa? Ya kalau sapi kecil bisa. 600 real. 600 real. 2,6. 600 3,3 kan? Hampir ya 2,5 sampai. sama segituan. Berarti mahalan di sini sama di sana. Onta lebih murah. Kalau dihitung malah mahalan kambing di sana ya. Mahalan kambing. Iya kan? Ya udah. Kambing cuma 2.200.000. Istimewa. Kambing yang bagus mahal. Di sini juga sama, kambing yang bagus juga mahal. Kalau onta tadi 3.300.000. oh, murah kambing. Kambing kalau yang cakep mahal. Kalau yang cakep loh ya. Di sini juga mahal kalau yang cakep. Kambing 2.300.000. Udah dikit. Iya. Jadi tetap mahalan sapi. Kalau sapi 3 jutaan. Layak lah. Iya. Oke, lanjut. Tadi intinya tadi bahwa kambing itu bisa ditemukan di mana aja dan agama itu standar bawah lah, biar semua orang bisa melakukan. Itu maksudnya agama itu di situ. Lanjut. Nah, terus kalau kambing atas namanya, ini saya ngomong atas nama loh ya, atas namanya hanya 1 orang. Walaupun kambing ini duitnya 30 orang. Contoh sekolahan, sekelas 30 anak urunan, dapat kambing 1. Boleh nggak nanti korbannya atas nama 30 anak? Ya nggak boleh. Tetap korbannya atas nama 1 orang. Siapa 1 orang itu biasanya gurunya, wali kelas lah.
Enak dong wali kelas Pak Ustadz. Enak apanya? Itu bisa kurban. Kurban itu ibadah, hitung-hitungannya sama Allah. Bisa jadi kata Allah pahalanya banyakan yang urunan nama yang atas nama. Kan begitu. Jadi nggak usah iri di situ. Sekali lagi, berapapun orangnya yang urunan tetap atas namanya satu kalau kambing. Kalau sapi atau unta, kita sapi aja lah yang ada di kita. Sapi maksimal 7. Maksimal 7. Ini ngomong maksimal. Minimal berapa Pak Ustadz? Ya 1 orang. Minimal. 1 orang boleh 1 sapi. 7 orang boleh 1 sapi. 1 orang boleh 7 sapi. 10 sapi juga boleh. 1 orang. Sekali-sekali lah. Iya. 7 orang, tapi 7 orang maksimal. 1 sapi 7 orang maksimal. Nah, zaman dulu ini ada kisah ini pinternya Ki Jawa. Ada kisah orang kaya mau korban sapi datang ke kiainya. Datang ke kiai. Pak Kiai, saya mau korban sapi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Itu catat aja nama-namanya siapa aja kan. Namanya ternyata 8. Lah, sapi itu buat 7 orang. Kata Pak Kiainya. Tapi saya sekeluarga 8 orang Pak Kiai. Gitu. Terus gimana dong, masa nggak jadi? Gini. Kalian mau nggak nanti di akhirat naik kurban kalian? Ya mau Pak Kiai. Nah, kamu sama keluarga kamu kan ada anak-anak yang kecil juga tuh. Iya Pak Kiai. Kalau langsung naik sapi kan ketinggian. Iya, terus pakai pancatan apa namanya tuh? Buat tangga lah. Maksudnya apa Pak Kiai? Tambah 1 kambing nanti biar kalau naik biar gampang. Jadi akhirnya apa, 1 sapi plus 1 kambing buat 8 orang ya nggak masalah kalau begitu. Habis dianya kalau nggak boleh katanya gede baca korban. Kalau nggak boleh Pak Kiai, 1 sapi ini buat 8 orang, jadi saya baca korban begitu. Nah kayaknya pinter. Ya udah buat pancatan itu katanya tambah 1 kambing. Ya udah, itu boleh 8 orang. Sapi plus kambing. Nah, ini saya ngomong ada dan terjadi. Di sini mungkin belum kali. Di tempat saya ada. Boleh nggak Pak Ustadz? Kurban campur akikah. Nah, ini unik ini. Nanti yang motong itu harus bisa niatinya itu. Kalau nanya boleh atau enggak, jawabannya boleh. 1 sapi, yang 2 akikah, yang 5 kurban. Gimana coba lihatnya gitu. Karena 7. Iya. Dia mau ikut rombongan, tapi saya akikah ya saya ada korban. Begitu dia untuk ke. Apakah akikah boleh sapi? Boleh. Boleh, onta juga boleh. Iya. Boleh. Nah ini orangnya ya pinter-pinter ngerjain juga itu. Saya mau ikut patungan, tapi saya nggak kurban, saya akikah. Begitu dia. Udah, untuk kita ada bukunya, ada fansnya, nggak apa-apa saya bilang begitu. Nanti tinggal kita ngobrol sama yang motong. Jadi gue pulang semua itu. Iya. Iyalah, niatnya harus beda itu, nggak bisa dijemput saat apa niatnya. Nah, kalau mereka dibawa pulang semua sama dia. Nah, bisa. Terus kurban, ini karena kita mamanya kurban. Kalau nadar, pure semuanya buat orang. Kita nggak boleh colek-colek walaupun secomot. Kalau nadar. Nah, tapi kalau nggak nadar, pengkurban boleh minta atau boleh ngambil maksimal 1/3. Maksimal. Akikah juga sama. Maksimal 1/3. Nah, cuman biasanya kalau panitia nggak setega itu. Panitia biasanya itu tanya, kurban nadar Mas Dian? Nadar Pak Ustadz. Waduh, udah kita mikir nih, ngobrol sama panitia yang lain.
Itu maksudnya nadar. Jadi besok kalau mau ngasih jangan kasih sapinya dia, kasih sapi yang lain. Iyalah. Kan yang nggak boleh kan makan punyanya dia sendiri. Ya, kalau makan punya orang lain kan boleh. Tapi jangan banyak-banyak lah. Iya. Ya kurang lah sama jatah aslinya kan begitu. Contoh seandainya harusnya kalau nggak nadar dapat 3 kilo, nah karena ini nadar kasih sekilo aja lah diperhatiin lah. Orang kepotong kan nggak bercampur itu daging. Emang di sini dicampur? Bukan, artinya sapinya udah bercampur sama sapi. Waduh, ini harus briefing panitia kalau begini. Begini, saya kasih pengalaman. Di tempat saya itu kalau habis potong terus ditarik, ya, dipegang 4-5 orang buat disesetin dagingnya itu. Nah, sapi satu, dagingnya langsung dibawa, timbang gede, terus diberkin, ditumpuk di situ. Nah, langsung ditangani nama tim lain lagi, tim nimbang namanya. Nah, tim nimbang ini tugasnya pertama adalah ngambil jatahnya pengkorban dulu. Jadi sapi satu ini punya siapa ini? Oh, punya 7 orang, langsung bungkusin dia 7 kali 3 kilo, kan dapatnya 3 kilo tuh per pengkorban 3 kilo. Jadi pengkorban benar-benar dapat sapinya dia. Terus disisihin langsung kasih nama. Sisanya baru yang dicampur nanti sisanya. Nah, kenapa kok ditimbang gede setiap sapi? Buat kita biar tahu total daging ada berapa, nanti buat berapa orang tinggal dibungkusin berapaan kan begitu. Itu harus ekstra itu. Orang khusus yang ngitung itu, jangan semua orang ngitung nanti berantakan. Nah, yang lain itu ya komandannya lah, yang lain mah kerja aja. Udah kamu tolong bungkusin sekiloan kali sekian. Udah gitu doang, dia yang ngitung semuanya itu. Jadi sekali lagi Mas Haji, kalau di tempat saya itu sapi satu langsung diambil 3 kilo kali 7. Sisanya baru di pinggir buat dicampur nanti. Sapi 2 pun demikian, diambil 3 kilo kali 7 baru gitu. Makanya kalau ada kasus kayak Mas Pian tadi seandainya nadar, insya Allah nggak bakal kecampur. Langsung diambilin sapi yang lain dulu dia. Jangan diambilin sapinya dia. Nggak tahu. Campur. Nah itu yang diambil dulu. Nah udah berarti. Itu kalau kambing. Oh sapi dapat pahala juga. Oh buat 7 orang itu. Oh ya udah. Itu udah. Semoga aman lah begitu. Ya. Jadi nanti yang nadar jangan sampai kena, intinya di situ aja. Intinya. Nah, terus pengkorban kalau di tempat saya itu ditambah lagi 8 kupon buat orang sekitarnya. Bukan buat dia ini. Kita udah wanti-wanti dari awal ketika kita ngasih kupon. Dan rata-rata sekarang orang udah pada tahu semuanya. Jadi pengkorban itu dapat 3 kilo buat pribadi, 8 kupon, di situ tulisannya buat saudara jauh, tetangga atau karyawan. Udah, gitu tulisannya begitu. Dan memang kita sosialisasikan. Kenapa? Awalnya zaman dulu awalnya itu ada orang luar ikut korban di tempat kita. Nah, 2 hari kemudian dianya gremeng. Tetangga saya gremeng tuh. Kenapa? Iya, mereka ngomongin saya katanya korban kok nggak kecipratan itu. Akhirnya punya saya tak kasih. Nah kita mikir, aduh kalau begini kasihan yang korban, nggak kebagian juga ujung-ujungnya. Terus gimana caranya? Ya udah kita kasih pengkorban khusus plus kita titipin kupon buat dia. Tapi akhirnya sekarang orang luar banyak banget ikut korban di tempat kita. Hari ini aja sudah dapat sekitar 9 sapi. Ya 9 itu yang orang dalam sendiri cuma 5, 4-nya tuh orang luar. Yang 4 sapi itu orang luar RT maksudnya, luar jamaah masjid. Gitu. Iya, jadi mereka ngerasa mending contoh kayak orang-orang komplek, terus orang yang punya karyawan itu kan, mending korban di sana aja lah kita bisa ngasih. Gitu mereka begitu tujuannya. Kalau korban di sini ada, saya juga pernah itu korban di masjid A gitu. Pengkorban aja malah nggak dapat, ada begitu.
Pengkorban nggak dapat. Terus saya kemarin, tahun kemarin baru diaduin juga, ada mak-mak janda. Mak-mak udah tua. Udah tua, mak-mak ya, mak-mak bukan mbak-mbak, bukan. udah tua. Ya. Dia kurban itu 4 kambing. Atas nama almarhum ini gitu kan, 4 kambing itu. Di masjid itu kan bukan 4 kita. Itu. Dapatnya cuman dapat jatah warga doang. Nggak dapat jatah pengkorban. Padahal 4 kambing dia bawa ke masjid itu. Padahal dia udah mikir, nanti kalau dapat jatah pengkorban buat tetangga ini. Udah hitung semua sama dia sebelumnya itu. Cuma sampai sore ditungguin cuma dapat jatah warga doang. 1 kantong buat jatah warga sama warga yang lain. Kayak begitu coba bagaimana kecewanya. Padahal sebenarnya dia punya hak. Saya ngomong lah, kenapa nggak minta? Ya nggak enak lah, nanti dikiranya nggak ikhlas lagi. Lah ikhlas ya ikhlas urusan hati, yang penting kita juga minta bukan buat kita sendiri, kan begitu sih kita bilang. Iya, kecuali kalau minta buat sendiri tuh, nah jadi omongan, minta juga buat orang lain. Nah sekarang beliau pengen korban lagi 2 kambing, cuman gimana ya, ntar dapat apa enggak ya? Ya nggak tahu, saya bilang ngomong lah kemana. Ngomong ke panitia, bukan ke tempat saya, bukan, karena jauh dari tempat saya. Itu beliau ada keluhan begitu. Nah coba begitu seperti ini kan perlu kita pikirin kalau kita jadi panitia. Bagaimana? Karena begini Pak, kurban itu kan aslinya kan haknya pengkurban. Panitia kan hanya membantu doang. Panitia itu hanya sebagai wakilnya pengkurban. Wakil beliin sapi, wakil motongin, wakil nyacah, wakil bagi. Bosnya kan pengkorban aslinya itu. Malah panitia malah seakan-akan bosnya kan kadang kan ngatur semua begitu. Enggak, kalau mau punya aturan kasih tahu ke yang punya juga atau pengkorban. Kalau di kita seperti ini Pak, seperti ini Bu, silahkan kalau mau nitip di kita silahkan, kan begitu. Nah teman-teman semua yang berhormat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sekali lagi pengkorban maksimal itu 1/3. Nanti 1/3 lagi maksimal boleh dikasih sebagai hadiah. Hadiah itu dari bawah ke atas, ya kan angka orang kaya lah. Maka orang kaya boleh menerima kurban. Tapi maksimal 1/3. 1/3 lagi minimal buat orang miskin, minimal. Kalau seandainya anggaplah 1 sapi keluar daging 100 kilo. Atau ya 120 kilo lah, 120 kilo. 100 kilo. Rata-rata 100 kilo. Diambil pengkorban 3 kali 7 berapa? 21, belum ada 1/3, aman itu. Sisanya buat orang miskin aja. Nah nanti yang buat orang kaya paling maksimal ya 30 kilo. Nah kalau di violet, orang sini dapat nggak? Dapat kan? Orang sini sama warga luar, banyak kan mana dapatnya? Oh ya udah berarti masih aman. Iya, kalau kan orang sini kaya. Nanti yang miskinnya kan yang orang luar itu. Nah, makanya tadi kalau ada 8 kupon tadi, itu bisa membantu panitia untuk distribusi ke yang pas, yang orang menengah ke bawah. Itu lebih enak itu. Jadi sekali lagi kurban sapi buat 7 maksimal, kambing maksimal 1. Nah terus kemarin ada lagi yang nanya, Pak Ustadz ya, boleh nggak kurban buat orang meninggal? Jawabannya ada 2. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh, kecuali wasiat. Nah disinilah kita sebagai ya yang ditokohkan kadang harus bijak. Kadang ada orang nyodorin ke saya itu nama almarhum. Pak Ustadz saya mau kurban nih atas nama ini almarhum gini-gini. Nah terus saya kasih opsi. Bu, mau nggak tak kasih cara yang lebih enak? Gimana Pak Ustadz? Kurbannya atas nama ibu aja. Yang jelas orangnya masih hidup. Nah terus ini gimana? Saya kepengen buat almarhum. Pahalanya buat almarhum. Oh gitu ya, itu malah enak kalau gitu, akhirnya malah senang dia. Pas nitip duit,
Ijabnya kan lengkap itu, ijab kabulnya. Tolong beliin sapi, tolong potongin sapi, tolong cacahin, tolong bagiin. Oh, itu urusan dia. Itu urusan yang penting dia niat, saya niat kurban pahalanya buat almarhum gini gitu aja. Nggak usah. Yang disebut itu yang nama pengkorban itu nanti ketika motong itu yang disebut nama pengkorban. Tetap yang hidup yang disebut. Nah, buat yang hidup dia niatkan pahalanya buat almarhum. Itu malah seneng dia. Wah, kalau begitu mah aku bisa kurban terus. Begitu akhirnya dia malah. Nah, silakan nanti teman-teman mau langsung saya langsung atas nama almarhum aja Pak Ustadz, nggak apa-apa, ada juga pendapat yang ngebolehin. Tapi kalau atas nama yang hidup pahalanya buat almarhum, itu malah nggak ada pertentangan itu, nggak ada perselisihan. Itu udah semuanya cocok sama kayak sedekah buat almarhum, nggak ada perselisihan itu. Iya. Dari dulu tuh yang namanya korban buat almarhum sih banyak sih. Iya, namanya orang awam gitulah. Nah, kita yang ngerti, kita arahin. Ternyata mereka malah senang. Alhamdulillah, bukannya mereka kecewa enggak, tapi malah senang. Wah, berarti itu enak atas nama saya, gitu dia. Tapi diniatin ya, pahalanya buat almarhum. Iya. Gitu. Gak apa-apa. Termasuk saya, kalau ini, iya saya korbanin buat bapak saya itu. Ya nggak apa-apa. Kalau mau yang langsung, toh tetap ada pendapat yang ngebolehin. Gitu. Tapi kalau enggak, saya mau korban atas nama saya terus tiap tahun, tapi pahalanya beda-beda terus, ya nggak apa-apa juga. Tahun ini pahalanya buat emak, tahun besok buat bapak, tahun besok lagi buat kakak. Tapi atas namanya kita terus korban, kan enak, apalagi tiap tahun korban. Dan memang korban perintahnya tiap tahun. Beda dengan akikah. Sekali perintahnya. Kalau korban memang tiap tahun. Jadi jangan alasan begini. Tahun kemarin udah korban Pak Ustadz. Beda itu udah urusannya. Tahun sekarang diperintah lagi. Tahun besok diperintah lagi. Jadi perintahnya korban itu memang tiap tahun. Dan korban itu diperintahnya itu adalah apa ya, kolektif, atau kalau bahasa agamanya itu kifayah. Disinilah kemarin ada orang yang salah paham, katanya satu kambing bisa buat satu keluarga. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Jadi begini loh, contohnya begini. Ya, contohnya begini. Di sini ada orang meninggal. Yang disuruh untuk nyolatin satu orang apa sekomplek? Yang disuruh itu satu orang aja apa sekomplek? Sekomplek disuruh semua. Tapi kalau ada satu aja yang nyolatin, udah nggak ditanya lagi, istilahnya begitu, nggak ditagih lagi. Kok kamu nggak nyolatin? Kan udah ada yang makilin. Nah, itu namanya kifayah begitu. Saya ulangi lagi. Ada orang satu meninggal muslim di sini, sekompleks sini kena kewajiban semua untuk mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin. Sekomplek kena kewajiban semua. Artinya apa? Kalau nggak ada yang mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin, sekomplek dosa semua. Itu namanya diperintahnya sekomplek. Tapi ada satu orang aja yang udah melakukan, yang lain udah nggak dicari lagi lah istilahnya lah. Udah nggak disuruh-suruh lagi. Nah, empat. Mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin. tanya petugas. Ya, disolatin, di rumah sakit disolatin. Ya. Nah, kalau ada satu orang yang nyolatin, yang lain masih dosa apa enggak? Udah nggak dosa kan? Tapi yang dapat pahala yang nyolatin doang apa yang lain juga dapat pahala? Sekomplek. Yang nyolatin doang yang dapat pahala. Sekomplek udah nggak dosa tapi juga nggak dapat pahala. 4. Tapi udah ada yang handle belum?
Paling kita cuma gaya doang. Oh, yang dimaksud sholat ya. Mandi mungkin ya enggak. Dikafanin. Oh itu udah ada kemarin itu pembahasannya itu karena darurat itu, yang karena darurat wabah. Itu yang enggak normal jangan dulu lah, yang normal dulu ini kita bahas, yang normal dulu. Iya, normalnya itu 4 ini. Mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin, ya kan? Nah, kalau sudah ada satu saja yang melakukan, maka sekomplek udah nggak dosa lagi. Ya kan? Tapi sekomplek dapat pahala juga enggak? Enggak. Yang dapat pahala satu orang tadi. Pun demikian dengan kurban. Kurban sekupnya bukan sekomplek perintahnya, tapi sekeluarga. Sekupnya keluarga. Kalau di keluarga itu sudah ada yang kurban, maka yang lain nggak ditanya-tanya lagi. Begitu maksudnya begitu. Tapi yang dapat pahala sekeluarga apa yang kurban? Ya yang kurban. Sama kayak tadi yang sekomplek tadi yang dapat pahala ya yang satu orang tadi. Sekeluarga kurban semua dapat pahala semua. Sekeluarga kurban cuma satu, yang lain udah nggak ditanya, udah kenapa kamu nggak kurban? Nah, tapi yang dapat pahala ya yang satu itu. Begitu maksudnya, harusnya dijelasinnya begitu. Jadi maksudnya kurban satu kambing cukup buat sekeluarga itu, maksudnya cukup nggak ditanya lagi. Bukan cukup atas nama sekeluarga, bukan. Atas nama umat. Iya, atas nama umat. Bukan. Satu. Tadi tetap kurbannya Nabi. Sama kayak tadi. Kurban satu kambing, pahalanya buat bapak sama ibu boleh enggak? Boleh. Orang pahala doang ini. Buat sekampung aja enggak apa-apa satu kambing. Pahalanya loh ya. Tapi atas namanya tetap atas nama yang kurban. Kurbannya tetap kurbannya Nabi, bukan kurban kita. Kalau kita ini dalil yang paling gampang. Kalau itu sudah dianggap kurban kita, nggak mungkin kita disuruh kurban lagi. Iya kan? Iya, nggak mungkin kita disuruh korban lagi. Ntar begini lagi ada orang, aku nggak korban kenapa? Udah pernah dikorbanin sama Nabi. Wah, enak banget. Iya. Tuh, jadi itulah yang paling gampang lah. Jadi sekali lagi tadi sekupnya keluarga itu maksudnya sekup kifayahnya, bukan sekup pahalanya, bukan. Pahalanya tetap yang korban. Terima kasih. Kita mau ngaji ini dulu lah biar dapat kitabnya lah. Iya. Kebetulan ini saya ada emang niatkan almarhum bapak saya kembali. Nah itu dagingnya itu nggak boleh yang dimakan tuh saya atau mas keluarga saya. Iya. Saya nggak tahu sampai nadar apa enggak. Intinya kalau bisa begini. Kalau nadar, yang nggak boleh adalah kita dan keluarga inti. Iya, keluarga inti itu yang kita kasih nafkah. Istri, anak. Kalau di dalam keluarga kita ada lagi orang lain yang kita kasih nafkah, ya nggak boleh juga. Iya, contoh orang tua kita yang kita tanggung, ibu masih hidup tapi kita tanggung di rumah kita, ya nggak boleh juga. Pokoknya keluarga inti yang kita kasih nafkah itu nggak boleh. Iya. Dulu saya pernah ini, apa itu beneran ya? Kalau kita mau mengorbankan orang, misalnya korban ini untuk anak, kita akan pengen harus korban juga. Oh, korban buat anak, orang tua harus korban juga gitu. Begini, ya. Kalau bahasanya harus itu maksudnya fardu, enggak. Tapi kalau bahasa harus itu maksudnya bagus, nah, ya udah pastilah. Artinya apa? Ya ketika kita berbuat baik, membantu atau mengangkat kebaikan orang lain, sudah pantasnya kan kita juga melakukan kan begitu. Ya samanya lah kayak kita nyuruh besok tarbiyah Arafah jangan lupa puasa. Kita nyuruh teman-teman kita puasa, lah kita nggak puasa, dia kan nggak enak juga. Nah tapi wajib nggak? Ya nggak wajib. Tapi eloknya begitu, seyogianya seperti itu.
kan ini nanti kan berkorban sendiri. Tapi saya harus berkorban juga. Saya harus nyambung tuh. Jadi kalau misalnya apa? Semua gunanya saya nggak korban nggak boleh. Kalau terus bahasanya nggak boleh nggak juga. Tanya gini, kan tiap tahun kita korban, misalnya saya korban. Iya. Tahun ini saya korbankan, saya korban buat anak saya. Satu, tahun depan buat saya. Nah, itu bahasanya beda tadi. Saya selalu korban buat anak sama saya. Iya. Saya korban buat anak, saya nggak korban itu nggak mungkin, nggak bagus. Jadi Nggak bagus apa nggak boleh gitu aja. Kalau nggak boleh nggak. Nggak bagusnya. Nah, sekarang kalau nggak bagusnya disamakan dengan tadi, ketika kita mengajak orang berbuat baik, sedangkan kita nggak sendiri, kan nggak elok kan begitu. Iya. Sekarang kan dia udah punya nafkah kan belum? makanya kan kita korban gitu atas nama Nah, ini yang kita. Iya. Tapi kalau dapat sampean ini yang banyak dilakukan orang lain, orang sekarang, bukan orang sekarang. Kenapa? Contoh begini. Saya sekeluarga Pak Ustadz, biasanya itu setiap tahun kurban satu. Iya, satu. Itu. Nah, tahun kemarin sudah atas nama saya. Tahun kemarin sudah atas nama istri. Sekarang atas nama anak boleh enggak? Boleh banget. Dan masih dituntut enggak? Nah, ini kalau dituntut enggak? Enggak kan tadi kifayah. Kan kifayah. Artinya apa? Ketika anak kita yang keluarga inti sudah kurban, kita kan nggak dituntut lagi kan begitu. Jadi tadi cukup yang beliau lakukan cukup dan memang seperti itu. Tapi yang beliau lakukan cukup dan itu sangat-sangat bagus. Kenapa? Berarti beliau ini apa nih namanya nih? Apa tadi? Bahasa enaknya apa tuh? Bukan, maksudnya mengangkat kebaikan orang lain, kebaikan anak, dan beliau juga mencontohkan, begitu maksudnya. Tapi kalau dengan cara sampean, udah cukup, kan kifayahnya keluarga. Artinya apa? Ketika anak sudah kurban, anak inti loh ya, bukan yang udah pisah, bukan, yang masih nyampur sama kita, ya, maka sekeluarga nggak dituntut lagi. Nah tadi prinsipnya beliau itu lebih bagus lagi. Tapi bukan berarti menyalahkan sampean enggak. Ya, standarnya yang sampean pakai itu. Tahun kemarin saya, tahun dulu istri, tahun sekarang anak, itu standarnya begitu. Nah, beliau semua di tempat saya ada. Di tempat saya ada emang Mas, bener Mas. Sekeluarga itu tiap tahun. Iya. Suami, istri, anaknya 4. Itu tiap tahun. Ada. Nah kalau udah begitu udah gak ada bahas itu mah. Iya. Itu. Dan bapak tapi tiap anaknya yang 3 udah misah keluarga. Tapi tetap ditagih sama bapaknya, korban sini. Begitu. Bapaknya berani nagih anak buat korban. Itu. Dan itu udah tiap tahun itu. Kalau maulid juga sama. Maulid itu bapaknya bawa proposal, sodorin ke anaknya, isi bisa itu bapaknya. Iya, memang keluarga ini apa ya? Emang hobi lah, sedekah itu hobi. Iya, ada orang-orang begitu ada. Nah, beliau udah setengah begitu, alhamdulillah. Cukup ya, gimana? Kalau nanyanya wajib, enggak. Selama kita sudah pasrah atau wakilkan ke panitia, sudah cukup. Nah ini yang jadi pertanyaan, ada nggak sih yang jadi panitia di sini? Nah, nih, yaudah nggak apa-apa lah, kita briefing panitia. Ingat panitia ingat. Kalian itu panitia kurban beda dengan zakat. Kalau zakat ada istilah amil. Artinya apa? Begitu dari pezakat diserahkan, penerima atau amil ini bebas melakukan apa aja. Karena udah sah. Zakatnya udah sah. Tetapi kurban nggak bisa begitu.
kurban ketika dari pengkurban diserahkan kepada panitia, ini kurbannya belum sah. Ya kan belum sah. Makanya panitia ini bukan namanya amil, bukan, tapi wakil. Wakil. Hah? Apapun yang dilakukan oleh panitia, itu yang seharusnya dilakukan oleh pengkurban sendiri, yang seharusnya. Maka menyembelihnya harus benar. Ngerawatnya ketika sebelum disembelih harus benar. Gitu. Termasuk nih saya tanya, seandainya. Anggaplah ini panitia tunggal seandainya Mas Pian, ya kan? Saya bawa kambing, tak bawa ke Mas Pian. Mas Pian, tolong dipotongin Idul Adha nanti, tolong bagi-bagi di sekitar Violet ya. Oh iya Pak Ustadz, gitu. Saya ngasihnya Hamin 2. Tiba-tiba Hamin 1, karena kambingnya taruh di depan itu di bawah pohon, kehujanan, kepanasan, ya Hamin mencret, sakit, malam Lebaran meninggal. Iya, namanya selebor enggak? Selebor enggak namanya? Selebor. Maka saya boleh menuntut, Mas Pian gimana sih orang dititipin gitu aja kok malah naruhnya di panasan, di hujanan, mati pantas lah kambing. Kambing enggak kuat hujan kan gitu. Maka harus ganti. Ini ngomong hukum dulu, jangan ngomong hukum dulu. Harus statusnya dia harus ganti. Kenapa? Karena selebor. Pun demikian dengan panitia kurban. Kok nanti dia naruhnya sapi kepepet-pepet atau kambing kepepet-pepet sampai pada berantem sampai ada yang cacat, panitia wajib ganti. Loh iyalah sama yang kurban terus balikin lagi. Pak nggak jadi kurban kenapa? Kambingnya cacat. Lo nggak bisa kan dulu saya bawa ke sini catat, itu gimana? Iya. Tadi lo ya, atas dasar selebor. Jadi wakil itu dianggap salah ketika dia selebor. Kecuali kalau udah hati-hati. Udah hati-hati kalau masih kecelakaan nggak bisa disalahkan. Tapi kalau memang selebor dari awal, akhirnya kecelakaan, bisa disalahkan wakil. Termasuk panitia, hati-hati. Panitia nggak dibayar tapi resikonya gede, pertama. Yang kedua, pengkurban menyerahkan sapi atau kambing buat dipotong dengan cara yang benar, sehingga sah cara motongnya. Kok tiba-tiba panitia milih pemotong yang nggak ngerti hukum atau nggak tahu cara motong yang benar sampai tidak sah motongnya, maka panitia juga tanggung jawab. Hati-hati. Iya, makanya tadi diusahakan yang udah bener lah caranya lah, termasuk ngambil pemotongnya juga yang benar. Termasuk lagi adalah niat. Jadi tadi ulang lagi, tolong pemotong yang ngerti bagaimana meniatkan pengkurban tadi. Jangan rasa sini sambil sapi keempat bawa sini, langsung potong-potong aja. Itu sapi siapa? Nggak tahu. Kalau potong-potong aja, bahaya begitu. Iya. Kalau di sini gimana? Tetap dibacain kan? Alhamdulillah bacain. Berarti udah. Iya, bacain terus ini sampai atas nama ini. Bismillah ya Allah akbar, potong. Oke, lanjut. Termasuk lagi. Pengkurban membawa kurbannya ke panitia karena percaya bahwa panitia ini amanah. Nah ternyata begitu bagi-bagi seandainya, yang miskin nggak sampai sepertiga. Berarti kan salah distribusi namanya ini. Maka panitia juga tanggung jawab. Di situ. Nah, ketika saya ngomong begini terus saya buka data di RT saya, kan di tempat kita masjid itu ada 2 RT. RT-nya pas datang semuanya. Bingung dianya. Pak RT tak tanya nih, RT sini itu banyak yang kaya, banyak yang miskin. Ya banyak menengah ke atas Pak Ustadz. Hati-hati jangan sampai salah sasaran besok. Waduh, gimana ya? Enggak, saya nggak mau tahu lah. Saya tahunya ngasih tahu hukum doang sebenarnya. Teknis Mas saya udah dari luar saya. Yang penting saya tak kasih tahu hukumnya, nanti teknisnya diatur sendiri. Nah, termasuk panitia harus tahu itu. Sasarannya siapa dan seberapa banyak sasaran miskin atau menengah ke bawah.
harus itu bukan minimal, harus lebih dari sepertiga yang miskin, atau jumlah yang dibagi dagingnya. Contoh total daging ada 1.200 kilo, maka yang miskin maksimal 400, yang kaya maksimal, yang miskin minimal 400, yang kaya maksimal 400, yang korban maksimal 400. Tiba-tiba yang korban ngambil 200 doang, sisa 200 nggak boleh kasih ke yang kaya, harus kasih yang ke miskin. Begitulah kira-kira. Disimpelkan dengan misalkan yang miskin 1 kilo per bungkus, yang kaya 0,8 bungkus, itu enggak? Terserah. Bisa jadi 0,8 lebih banyak daripada 1 kilo per bungkus. Karena apa? 1 kilo per bungkus cuma 50 orang. Yang 0,8 aja 100 orang, lebih banyak lagi akhirnya. Maka ya ada, diatur aja. Sekali lagi teman-teman semuanya, panitia itu tidak dapat upah dan enggak. Tetapi kalau salah tanggung jawabnya besar, hati-hati. Nah, dan nggak boleh dijadikan upah. Daging korban tidak boleh dijadikan upah. Contoh dijadikan upah itu begini, Pak Ustadz, tolong potongin ya sapi di tempat saya. Ada berapa sapi? 5 sapi. Berapa Pak Ustadz amplopnya? Alah udahlah, saya nggak usah amplop, kasih kepala aja. Nggak boleh. Itu namanya upahnya kepala. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kasih aja. Pak, motong tak kasih sekian ya per sapi. Tapi saya minta ini. Alah nggak usah lah. Gampang ntar kalau ada ntar tak kasih aja, nggak usah minta. Kasih bukan minta. Dan memang karena korban ini buat dikasih, bukan buat dijual, bukan. Atau buat barter tenaga, bukan. Terima kasih, mohon maaf, udah malam. Wallahualam taufiq wal hidayah. Untuk doa saya mohon tuan rumah, mohon Fatihah sekali lagi untuk tuan rumah. Semoga beliau sekeluarga selalu mendapatkan rahmat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikuatkan iman Islam, disehatkan jasmani rohani, berkah dan panjangkan umur usia, dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan perkumpulan kita ini, jamiah kita ini, kebersamaan kita ini, kebersamaan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita nanti berpisah, semoga perpisahan kita pun selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. Mata ini. إلى الكريمة الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا وصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا تعصي ثناء عليك أنت كما أنبيت على نفسه فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد
وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة أعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبناننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كتافك وأمانك وإياك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزعين وزعبغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أطلنا بالتقوى والاستقامة وإذانا من أجبات ندامة في الأهل والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال ومتبعات له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منكم تقبل يا كريم